नमस्कार। आजिरो एही रोमांचकर विश्लेषणको समस्तଙ୍କୁ बहुत उत्साहर सहित स्वागत। आसन्तु गोटे दृश्य कल्पना करिबा। प्राचीन कालर महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य एक नदीकूଳରେ निज शिष्य चन्द्रगुप्तଙ୍କ सह बसिछन्ति। चन्द्रगुप्त बहु द्वन्द्वरे पड़ी गोटे प्रश्न पचारुछन्ति, गुरुदेव, निज मनर सबु कथा अन्यको कहिदेले कोण मन प्रकृतिरे हालुका होइजाए? आचार्य चाणक्य टिके हसिले एवं एक भयंकर सत्य प्रकाश कले। से कहिले, एहा हेउछि खोलापणर भ्रम। वास्तवरे आजिर एही विश्लेषणरे आमे जीवनरे निजकु सुरक्षित रखिबा पाई एक व्यवहारिक रणनीतिक गाइड भावरे चाणक्यंकर सेही 7टी गोपनीयतार नियमकु गभीर भावरे आलोचना करिबा। ठीक अछि, आजिर आलोचनार मुख्य रूपरेखा उपरे शीघ्र नजर पकाइदेबा। आमे देखिबा 1. खोलापणर भ्रम, 2. निज घरर सुरक्षा, 3. संपत्ति ओ लक्ष्यर गोपनीयता, 4. दुर्बलता एवं भावनार प्रतिरक्षा, 5. गुप्त दानर शक्ति एवं शेषरे 6. पराजयरु शक्ति सृष्टि। मने रखिबा कथा जे एहा केवल पूर्ण इतिहास नुहे, बरं व्यक्तिगत सुरक्षा एवं सफलता पाई एक अत्यंत आधुनिक तथा व्यवहारिक रणनीतिक टूलकिट अटे। आसन्तु आगोकु बढ़िबा। विभाग 1. खोलापणर भ्रम, काहींकि रणनीतिक नीरवता हेउछि सर्वोच्च शक्ति। तेबे विलम्ब न करी एही विषयरे सीधासळख गभीरकु जिबा। चाणक्यंकर मूल सिद्धांत हेउछि जे एही दुनिया सेही लोकमानंकु सबुठारु बेसी क्षति पहुंचाए जेउमानंकर हृदय तो सफा थाए किंतु जीभ उपरे आदौ नियंत्रण नथाए। निजर सबु कथा, योजना ओ दुःखकु अन्य आगरे खोलिकी कहिदेबार अभ्यास ही शेषरे विनाशर कारण साजिथाए। एठारे एही सुंदर उक्तिटिकु देखिबा। जेपरी सिन्धुक भितरे धन सुरक्षित रहे, सेहीपरि कथाकु निज हृदयरे सुरक्षित रख। एहार अर्थ बिल्कुल स्पष्ट। नीरवता माने केवल चुप रहिबा नुहे, बरम एहा एक मापिचुपी तयारी करा जाइथिबा प्रतिरक्षा कवच। एमिति एक दुनियारे जोंठी लोके दुर्बलतार फायदा उठाइबाकु सबुबेले प्रस्तुत, सेठारे नीरव रहिबा हेउछि सबुठारु बड़ सुरक्षा। वर्तमान आसुछि विभाग 2, होम बेस बा निज घरर सुरक्षा। पारिवारिक विवादकु बाह्य हस्तक्षेपरु किपरि रक्षा करा जाई पारिबो। एहा हेउछि आम प्रतिरक्षार प्रथम स्तर। घरर समस्याकु संपूर्ण गुप्त रखिबार काहींकि एते निहाती आवश्यकता रहिछि, आसन्तु बुझिबा। चाणक्यंकर सेही प्रसिद्ध पंचायत कहानीटी एठारे खूब प्रासंगिक। गोटिए गारे 2 भाई थिले, जेउमानंक भितरे सबुबेले झगड़ा लागि रहुथिला। दिने बड़ भाई रागी जाई पूरा गाँ पंचायत आगरे निज सान भाईर निन्ना कला। हेले फड़ाफड़ा कौन हेला जानती? पूरा परिवार इज्जत दांडरे पड़ी हाटरे गड़िला। कहानीटी सफा सफा कहुछि जे बाहर दुनिया केवल मनोरंजन खोजे। सेमाने काहारी पारिवारिक कलहरे केबे भी प्रकृत समाधान दियंती नाही। ठीक एइठी तुलना करी देखिबा। गोटिए पटे आभ्यंतरीण समाधान जहा परिवारर सम्मान एवं पारस्परिक विश्वासको बजाय रखे, आउ अन्य पटे बाहारे एहार प्रचार जहा केवल उपहास एवं शोषणको डाकी आणे। निज घरर कथा बाहारे कहिबा माने शत्रुकु निज दुर्घर कांथरे थिबा ठीक फाटटिको आंगुठी देखाइबा सह समान। बाहर लोक आसी छत्रे मलम लगाइबे नाई, बरं लुण छिंचिबे। आगोकु बढ़िबा। विभाग 3, संपत्ति एवं लक्ष्यर गोपनीयता। निजर आर्थिक संबल एवं भविष्यतर योजना विषयरे अन्यको कहिबार विपद केते भयंकर होइपारे। एहा हेउछि आम सुरक्षा कवचर द्वितीय स्तर। एहाकु टिके गभीर भावरे विचार करिबा। संपत्ति लुचाई रखिले शांति ओ सुरक्षा मिले, किंतु देखाई हेले केवल चोरी आउ ईर्ष्या बढ़े। उदाहरण स्वरूप सेही मगध राजांक कथा विचार करिबा। से निज दरबाररे बहुत गर्वर सहित समस्तंकु निजर विपुल खजाना देखाइले, आउ तापरे खबर पाई पड़ोसी राज्य आक्रमण कला एवं सबुकिछि लुटी नेला। एथिरो स्पष्ट जे धनर सबुठारु बड़ रक्षक हेउछि ताहार गोपनीयता। आउ भविष्यत योजना बांटिले कौन हुए? एही घटनाक्रमकु देखिले बेश भल भावे बुझी हेब। पॉइंट 1, जणे व्यापारींक मनरे एक नुआ मसला दुकान खोलिबार आइडिया आसिला। पॉइंट 2, से खुशीरे सेही कथा पड़ोशींकु कहिदेले। पॉइंट 3, जणे प्रतिद्वंदी सेही आइडियाटिको सांगे सांगे चोरी करिनेले। आउ पॉइंट 4, मूल व्यापारींकर योजनाटी संपूर्ण फेल मारिला। केवल समय पूर्वरु पाटी खोलिदेबा कारणरु गोटिए सुवर्ण सुजोग हातछड़ा होइगला। एथिपाई कुहाजाइछि प्रस्तुतिर समय प्रदर्शन पाई नुहे। एहा एक बहुत शक्तिशाली कथा,
ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ମଞ୍ଜି ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଫଳ ନ ଦେଇଛି। କାମ ନ ସରିବା ଯାଏଁ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଏବେ ଆସିବା ବିଭାଗ 4କୁ। ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଭାବନା ପ୍ରତିରକ୍ଷା। ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବା କିପରି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରାଇଦିଏ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାର ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୟ ଏବଂ ଗଭୀର ଅସ୍ଥିର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବା କ'ଣ ସହାନୁଭୂତି ଆଣିଥାଏ ନା ଏହା ଶତ୍ରୁକୁ ସଶସ୍ତ୍ର କରିଥାଏ? ଆଜିକାଲି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଁ ଯେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ମନ ହାଲୁକା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଏହି ବିଚାରକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ଭ୍ରମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ଯୋଦ୍ଧାର କାହାଣୀଟି ଦେଖିବା ଯେ ତୀରକୁ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଘନିଷ୍ଠ ତଥା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସାଙ୍ଗୁ ଆଗରେ ଏହି ଭୟ ବିଷୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେହି ସାଙ୍ଗଟି ଯାଇ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷରେ ମିଶିଗଲା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧବେଳେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଯୋଦ୍ଧା ଉପରକୁ ହିଁ ତୀର ବର୍ଷା କରାଇଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ବଳତା ପାଲଟିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ତାହା ଜାଣିଯାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ଭାବନାକୁ ଆମେ ଗାର୍ଡ କରିବା ବା ଲୁଚାଇବା ଉଚିତ? ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ଏହା ଆମର ପ୍ରକୃତ ରଣନୀତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପଦାରେ ପକାଇଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସକ୍ତି ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଲଗାବ। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ବିପଦଜନକ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ପୀଡ଼ା, ଯାହା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଭିତରୁ ନିଆଁ ପରି ଜଳୁଥିଲେ ବି ବାହାରକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଅପଠନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖାଇଥାଏ। ଆଗେଇବା ବିଭାଗ 5କୁ ଗୁପ୍ତ ଦାନର ଶକ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଏଠାରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଦାନ କରିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଇଗୋ ବା ଅହଙ୍କାରର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ତେବେ ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ନୀରବ ଦାନ ବନାମ ପ୍ରଚାରିତ ଦାନ। ଯଦି କେହି ଦାନ କରି ନିଜେ ତାହାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟେ, ତେବେ ସେହି ଦେଖାଇ ହେବା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦାନର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନୀରବରେ ଦାନ କଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପୁଣ୍ୟ ଆଣିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବଖାଣିଲେ ତାହା କେବଳ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ହିଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେହି ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଏଠାରେ ମନେପଡ଼େ। ରାଜା ନିଜ ଦରବାରରେ ବହୁତ ଗର୍ବର ସହ କହିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ 100ଟି ଗାଈ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ତାଳି ବଜାଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି କହିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଏହି ଦାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ସେ ନିଜେ ଏହାର ବଖାଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଦାନ ସବୁବେଳେ ଏକ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆଲୋକ ଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆମର ଶେଷ ବିଭାଗ 6ରେ। ପରାଜୟରୁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି। ନିଜର ଅପମାନକୁ କିପରି ଏକ ନୀରବ ଶକ୍ତିରେ ବଦଳାଯାଇପାରିବ। ଅତୀତର ପରାଜୟ ଏବଂ ଅପମାନକୁ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବା ତାହା ଏଠାରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବା ପରେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପରାଜୟ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହ କେମିତି ଧୋକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହାର ଫଳାଫଳ? କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଜାକ ବା ହସର ପାତ୍ର ପାଲଟିଗଲେ। ସତକଥା ହେଉଛି, ଏ ଦୁନିଆ କାହାରି ବିଫଳତା ଦେଖି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, ବରଂ କେବଳ ମଜା ଉଡ଼ାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶଟିକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପମାନକୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କର, ଏହାକୁ ଢୋଲ ପରି ବଜାଅ ନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରାଜୟର ଆଘାତକୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯାଏ। ସେ ସେହି ଅପମାନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଇନ୍ଧନ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ଆଉ ନିଜ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏହାର ଟିକିଏ ବି ସୁରାଖ ମିଳିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅତ୍ୟଧିକ ଖୋଲାପଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପତନର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ନା ରଣନୀତିକ ନୀରବତା ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ କାମ କରେ? ବାସ୍ତବରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ଦିନରେ ବି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ରଣନୀତିକ ଗାଇଡ୍ ଅଟେ। ଏହି 7ଟି ନିୟମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହାର ସୁଫଳ ଆପେ ଆପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏକାଠି ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।